बिन सात सती होए कैसे नार। पंडित देखो हृदय विचार। प्रीत बिना कैसे बधै स्नेह। जब लग रस तब लग नहीं नेहो। रहाओ शाहन सत करे जी अपने। सो रमै को मिलै ना सुपनै। तन मन धन गृह सौंप शरीर। सोई सुहागन कहे कबीर। तन मन धन गृह सौंप शरीर। सोई सुहागन कहे कबीर। सो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल चबर छतर अते तखत दे मालक। बाणी के बोहित सर्ब सांझीवालता दे प्रतीक शब्द गुरु। दसां ही पातशाहियां दी जोत। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी। गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब पातशाही पहली पातशाही छेवीं महान पवित्र इतिहासक स्थान ते विराजमान और यात्रा कर रही बहुत ही सन्मान योग गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी वडभागे हो, जो भाई ना सिर्फ नींदर आलस आदि का ही त्याग किया है, बल्कि वो पावन पंक्तियां जिन्हां विच हजूर फरमान करते हैं, झक्खड़ झांगी मींह वरसै पी गुर देखण जाई। समुंद सागर होवे आत खारा गुर सिख लंघ गुरु पै जाई। अज कुछ इस प्रकार दीयां परिस्थितियां बावजूद आप प्यार वालियां ने गुरु चरनां विच पहुँच के गुरमुख प्यारियां तो आशा की वार दे शब्द कीर्तन सरवण करके लाहे प्राप्त किए हैं। उपरंत एक शब्द भगत कबीर साहब का जो साध संगत गौड़ी राग अंदर है और दमदमी बीड़ के अनुसार, क्योंकि आप जी के ज्ञात लिए अर्ज करदे हां, जिहड़ी बीड़ गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह ने सब तो पहला पोथी के रूप विच, जिसनों पोथी परमेश्वर का थान कह के वड्याया गया, वो पावन बीड़ गुरु के वंशज बाबा धीरमल कोल जदों गई तो उन्हें फिर उहदे ते कब्जा कर लिया। जदों कलगियां वाले पातशाह सरबंस कुर्बान करके दमदमा साहब पहुंचे तो उन्होंने सुनेहा भेजा भी वो बीड़ दमदमा साहब भेज दिओ। तो धीरमल कहन लगा भी जे तुहाडे विच गुरु नानक दी जोत है और जुगत तुहाडे विच है तो फिर बीड़ मंगवाण की की जरूरत है, तुसी ते संपूर्ण गुरु हो, तुसी नवें सिरों उचारण कर लो।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਉਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਲਿਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮੂਮਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। तो ये पावन अंग 328 ते ये पवित्र शब्द दर्ज है जो आप जी ने बड़ी श्रद्धा, शिद्दत और भावना सहित सरवण किया है। सो आओ हुण आप जी दे चरनां विच बेनती करां, इस शब्द नूं असीं कुछ समां विचारीए। इस तो पहला सेवादार आप जी दे चरनां विच बेनतियां प्रारंभ करे। जितने क शरीर गुरु चरनां विच बैठे हो, आओ सुरत बिरत गुरु चरनां विच जोड़ो। सो मन की एकाग्रता ते रसना की पवित्रता वास्ते सत्संगत एकाग्रता तो बिना रूहानी काम नूं जे छड्ड दईए, दुनियावी काम भी कोई करना होवे ते उहदे वास्ते एकाग्रता बड़ी जरूरी हुंदी है। जदों असीं किसी दे कोल खड़े कोई बचन सुनने आ तां कई बार असीं गल सुनदियां सुनदियां कह दिंदे आ भी जरा गल दोबारा कहो। तां गल सुनाउण वाला कहंदा भी दोबारा क्यों कहां। दोबारा कहण वाला ये कहंदा भी दरअसल गल सुनदियां सुनदियां ना मेरा ध्यान किते होर चला गया सी। कंन शरीर दे नाल ही लगे हुए सन, पर ਕੰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੌਲ ਹੈ। ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਰਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਖੇਚਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਰਾਜਣਾ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖੇਚਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੌੜਦੇ ਭੱਜਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ। तो धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह ने भी इस संदर्भ में बचन उच्चारण किए ने। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्रचीत। जिथे असी शरीर करके सावधान होना है, उथे असी सुरत करके भी एकाग्र होना है। तो हुण मैं बेनती करा सारियां संगतां नूं भी मैं शब्द की विचार शुरू करा। भावें तुसी महाराज दे सामने दीवान हाल च बैठे हो, भावें उपर हो बालकोनी च, आवाज़ उपरों भी बहुत आउंदी है। कई बार असीं उपर जाके समझने भी असीं कनेडा आ गए, हुण साडी आवाज़ नहीं जाती। प्यारे उत्तों आवाज़ सगों गूंज के ज़्यादा आउंदी है। इस वास्ते सेवावां मुबारक ने, चंगी गल है, भागां वालियां नूं मिलदियां ने। पर नाल सानूं सारिआं नूं इहदे विच सहयोग देना चाहिए भी जिहड़ा असल परपज है साडा सिखिज़म दा, एडे एडे वड्डे भवन बनाने, ये जितना भी सारा सिलसिला है ना, जितना भी सिलसिला है, प्रबंधक कमेटियां, संगत, स्टाफ, बिल्डिंगां, बिजली, साउंड सिस्टम, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश, सारा निज़ाम, उहदे विच निचोड़ सिर्फ इतना है भी असीं इत्थे बैठ के सिखिज़म नूं समझना है। जे वो नहीं समझिया तो बाकी सारा फिर व्यर्थ है। इस बाकी सारा ग्राउंड तैयार हुंदा है और असी कई बार ग्राउंड तैयार करने वाली गल नूं असलीयत समझ लैंदे आ।
ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਬਣਾਈਦੇ ਨੇ, ਹਲਵਾਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰੀਦਾ, ਭਾਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰੀਦਾ ਵਿਆਹ ਲਈ, ਬਜਾਜ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਜੇ 40-50 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੇਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਭਾਵੇਂ 2 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਕਢਾ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖ ਛੱਡੀਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਓ ਸੁਰਤ ਬਿਰਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਭੇਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਬੱਧ ਹੈ ਸਨੇ, ਜਬ ਲਗ ਰਸ ਤਬ ਲਗ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਨੇ ਵਧਾਨ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਘਟਾਨ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕਾਹਦਾ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੇੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਸਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਰਸ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਤਬ ਲਗ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨੇਓ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ, ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਪਰਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਿੱਖ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਨ ਵਧੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਧਨ ਵੀ ਵਧੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਵਧੇ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਵਧੇ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਵਧੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਵਧੇ, ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਵਧੇ। ਤੋ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਦਾ ਜਾਏ, ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਦਾ ਜਾਏ, ਦੋਵੇਂ ਪਲੜੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ। ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਵੀ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਧਨ ਵੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਦੇ ਤੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਹੈ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਧਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਤੇ ਗਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਨ ਕਮਾਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ? ਸਮਝਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗਾਂ ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਧਨ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਕੰਦਰ ਵਾਲੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਦਮੜਾ ਤਿਸੀ ਕਾ ਜੋ ਖਰਚੇ ਔਰ ਖਾਏ। ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਾਖਾ ਖੇਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤੋਤੇ ਉਡਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪੈਨ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵੱਢ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਤੋਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਲੱਗਾ?
खेत खसम का राखा उठ जाए। जे असी यदि राखी ही करनी है तो फिर साडी नहीं, ये तो जिवें प्राण निकलने ने ये बच्चों की हो जानी है, फिर असी तो ये इंजॉय ना कीता। ये गल समझण वाली है। बच्चों के ब्राइट फ्यूचर लिए सोचना है, पर इस धन दे नाल आप भी आनंद लेना है। ये नाल अपना अग्गा भी सवारना है, दसवंध भी कढ़ना है, गुरमत समागम भी करने ने, इत्याद अपनियां लोड़ां भी पूरियां करनियां ने। पर जे संतुलन नहीं बनिया तो फिर ये निरंकार की प्राप्ति नहीं होने देंदे। पदार्थवाद, मायावाद। एक दो शब्द मैं गुरबाणी चो नजर करा। भगत कबीर साहब महाराज जी का श्री राग च पहला शब्द, नाल लगदा दूजा भगत त्रिलोचन साहब का शब्द है, नाल लगदा तीजा भी इसे विषय वस्तु नाल संबंधित है। पहला शब्द है जननी जानत सुत बड़ा होत है। हुण तुसी कहोगे भी इहदा माया नाल की संबंध है। जदों तुसी एकाग्रता नाल सुनोगे तो शब्द का असल सारांश भी समझ में आ जाएगा। विचारधीन शब्द का निचोड़ इतना ही है भी जे इधर माया वाल झुकाव हो गया, संसार वाल झुकाव हो गया, निरंकार नहीं मिलना। इस वास्ते की कर बई निरंकार ते संसार नू बैलेंस बना के रख। कुछ समा कढ़ के धन कमा, तेनू मथाज ना होना पे, बाकी समा अपना परलोक सवार। ये गुरमत का उपदेश है। जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को न जाने जे दिन दिन अवध घटत है। पुत्र भी माया बन जाता ना। संतान नहीं। मैं एक गुरुद्वारे सेवा करता सा, उत्थों की घटना है। एक कपल उत्थे आउंदा हुंदा सी सेवा करन, बहुत सेवा करते स। और कदी कदी जदों गल करनी, तुसी बड़ी सेवा करते हो, उन्हां दी भुब निकल जानी। बाबा जी सेवा ते करने आ ते 10-12 साल हो गए ने शादी नूं, बच्चा को नहीं होया। यही अरदास करने महाराज संतान दे दे। भाई सेवा करया करो, अरदास करया, गुरु कृपा करेगा। गुरु ग्रंथ साहब ने तरस किया, समा पा के ना उन्हां दे घर पुत्र दी औलाद हुई, संतान ने जन्म लिया। रोज आउंदे सन, कोई नागा नहीं, बिना नागा। अज नहीं आए, किवें आ सकते सन? क्योंकि घर में संतान है, छोटा बच्चा है। जिस बीबी ने बच्चे नूं जन्म दिता वो आ ही नहीं सकती। और जिन्हों बच्चे की दात, पुत्र की दात मिली है प्यो नूं, आखिर ओदियां भी कुछ जिम्मेवारियां ने। एक दिन लंघ गया, 2 दिन लंघ गए, 5 दिन लंघ गए, 10 दिन लंघ गए। महीने बाद फिर सरदार जी के दर्शन होए भी पुत्र की दात मिली है जी। हुण ये तो बड़ा चंगा होया, सारियां नूं सतगुरु दात दे। पर जिवें ही पुत्र की दात मिली, नेम टुट गया। इनू थोड़ा जिहा समझिया जी। माया केवल करेंसी नहीं, हरेक वो जानदार ते बेजान चीज जिहड़ी अपने ग्लैमर दे चक्कर विच पा के तुहानू तुहाडे प्रयोजन वल्लों रोक लै, वो माया है। ये माया जित हर विसरै, मोह उपजै, भाओ दूजा लाया। हौली हौली प्रेरणा करन करके वो फिर दोबारा शुरू हो गए। पर एक बार माया ने गलबा पा लिया सी। जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध घटत है। मां कहती है मेरा पुत्र वड्डा हो रहा है, जम कहता है तेरा पुत्र छोटा हो रहा है, वड्डा नहीं हो रहा। मेरा मैथ उल्टा है। ये 100 साल की उम्र लैके आया है, 2 साल का हो गया। मैं कहना वा 98 का रह गया, तू आनी है 1 साल होर वड्डा हो गया। मैं कहना 1 साल होर छोटा हो गया। मैथ जम वाला ही ठीक है। जिहड़ा भाणा वरतदा वो जम वाले मैथमैटिक्स अनुसार वरतदा, साडे मैथ अनुसार नहीं। मोर मोर कर अदक लाड तर, पेखत ही जम राव हसै। मेरा पुत्र करके बड़ा लाड कर दी है। मोर मोर कर अदक लाड तर, अदक कहंदे ने ज्यादे नूं, बड़ा लाड कर दी है। पेखत ही जम राव हसै, इन्हां नूं वेख वेख के जम राजा हसदा है भी तेरा ते है नहीं।
ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਤੈਂ ਜਗ ਭਰਮ ਲਾਇਆ, ਕੈਸੇ ਬੂਝੈ ਜਬ ਮੋਹਿਆ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਯਥਾਰਥ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਝਣ? ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁੱਝੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਸੇ ਬੂਝਿਆ ਜਬ ਮੋਇਆ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਝੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਚਸਕੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਛੋੜ ਵਿਖਿਆ ਰਸ, ਇਤ ਸੰਗਤ ਨੇਚੋ ਮਰਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਸਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਸਕੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਣੀ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ 'ਚ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਭੋਗਦੇ ਨੇ। ਇਤ ਸੰਗਤ ਨੇਚੋ ਮਰਨਾ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। शारीरिक मौत जन्म तो बाद एक वार हुंदी है, काम निबड़ जाता है। आत्मक मौत जिंदगी विच बड़ी वार हुंदी है। तिल तिल असी मरने आ। और विडंबना यह है भी शरीरक मौत होवे, तारां खड़क जांदियां, सत समुंदर पार भी पता लग जाता, फलाना काल चलाना कर गया। आत्मक मौत साडे कोल बैठे दी हो जाए तो सानू कानो कान खबर नहीं हुंदी, और बार बार हुंदी है। वकारां दे बहने बैठे रहा आत्मक मौत निश्चित है। कहत कबीर छोड़ बिख्या रस, इत संगत नेचो मरना। रमैया जपो प्राणी, अनंत जीवन बाणी, इन बिद भव सागर तरना। वाहिगुरू दा नाम जपो, ये जिहड़ी बाणी है इहदे नाल जुड़ो। इहदे नाल तुहाडे रस्ते च जिहड़े भैड़े फुरने ने, वकार ने, उन्हां तों तुसीं निजात हासिल कर लोगे। भव सागर आही है जिहड़ा सुरत दे विच कोई चेंजिंग आउंदी है, निवाण वाले पासे जांदी है, अंदर निराशा आ जांदी है, फुरने भैड़े मन विच आउंदे ने। वो पूरे होण ते तां वी उदों बाद दुख हुंदा है, ना पूरे होण ते तां वी दुख हुंदा है। यही भवजल है, होर कोई भवजल नहीं। जींदे जी आनंदित होना, ऐन आनंद विच रहना, मायूस ना होना, हर वेले चढ़दी कला विच रहना, यही जीवन मुक्त है। होरों कोई खंभ ला के जां सिंग ला के नहीं आउंदा। अवस्था है मानसिक। रमैया जपो प्राणी, अनंत जीवन बाणी, इन बिद भव सागर तरना। जां तिस भावै तां लागै भाओ, प्रीत बिना कैसे बधै स्ने। प्यार किवें बने? हजूर कहंदे ने जां तिस भावै तां लागै भाओ। जदों ओनू तू भा जावें ते फिर तेरा उहदे नाल प्यार बन जाता है। हुण भा किवें जाइए जी? जां तिस भावै, जदों जीव वाहिगुरू नूं भा जांदा है तां लागै भाओ, फिर जीव दा आत्मा दा परमात्मा नाल प्यार पै जांदा है। हुण ये सवाल पैदा हुंदा है भी इंसान भा किवें जाए? उहदी जाच भाई गुरदास जी ने दसी है। वो कहंदे ने खसमै सोई भावंदा, खसमै दा जिस भाना पावै। पहली गल। दूजी गल दुनिया विच प्राहुणा, ते तीजी गल दावा छड्ड रहे ला दावे। तीन गल्लां ने, ये कर ले तू ओनू पा जाएगा। पहली गल भी तेनू ओहदा भाना चंगा लगे। साध संगत, आपां सारे गृहस्थी बैठे हाँ, कदी साडे मन च कोई इस तरह का विचार आया है जिहड़ा संतान दे विरुद्ध होवे, भी मैं कोई इस तरह का काम करा जिहदे नाल मेरे पुत्र का नुकसान होवे, धी का नुकसान होवे। वो लड़ भी पैण ते माँ प्यो उन्हां दे भले की गल ही सोचदा है। रजा विच राजी रहण दी मैं जुगत दस रहा। वो साडा बापू है,
ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੀਤ ਕਰੇ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ, ਮੀਤ ਕੇ ਕਰਤਬ ਕੁਸ਼ਲ ਸਮਾਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਹੈ। ਕੌਣ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮੀਤ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ, ਮੈਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਰਜਾ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਭੜਪੂੰਜਾ ਰੇਤ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ। ਮੀਤ ਕਰੇ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ, ਮੀਤ ਕੇ ਕਰਤਬ ਕੁਸ਼ਲ ਸਮਾਨਾ। ਮੀਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਤਬ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਏਕਾ ਟੇਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚੀਤ, ਜਿਸ ਕਿਛ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਰੇਗਾ, ਅਨਹਿੱਤ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਥਕਾਵਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਕੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ, ਬਲਬ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇ। ਤੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੁਤਫ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਕੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਜਾਂ ਭਲਕੇ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਓ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ ਬੁਰਕੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜੋ ਆਨੰਦ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ 'ਚ ਉਹ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਉਦੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਭੁੱਖੇ ਸਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਖੇ ਸਾਂ। ਅਖੀਰਲੀ ਬੁਰਕੀ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪੇਟ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਸਵਾਦ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਸਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁੰਨੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਭੁੱਖੇ ਸਾਦਾ ਗੰਢ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਕੱਚਾ ਅਨਾਜ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਲੈ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਬੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇੰਝ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਦੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਦੱਬ ਕੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਪਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹੀਏ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰੇਮੀਓ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਖਸਮੈ ਸੋਈ ਭਾਵਦਾ, ਖਸਮੈ ਦਾ ਜਿਸ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਣਸਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਣੀਕਾਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਲ ਵਜਾਓ, ਅੱਗੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਜੀ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਾਂਗ ਕੱਢ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਭਾਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਭਾਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਣਾ ਮੰਦੀ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ। ਮੰਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਖਸਮੇ ਦਾ ਜਿਸ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਏ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ,
ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਘੜੀ ਵਾਲੀ ਤੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਟ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਘੜੀ ਮੁੜੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਸਵਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਬੜੀ ਨਿੱਘ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, 1 ਰਾਤ 2 ਰਾਤਾਂ, ਪੱਕਾ ਵਸੇਬਾ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ, ਆਖਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸੀ ਰੱਖੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਰੋਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇ ਤੇ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਘੜੀ ਵਾਲੀ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਰੀਕਾਂ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਨ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਏ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰੀ ਜਾਾਂਗੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਕਰੀ ਤੁਰੇ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ ਲੜਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪਕੜਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਛਡਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਗੁਸੈਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਰਾਛਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਛਡਾਓ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਛਿੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਛਿੱਲੇ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਮੈਂ ਪਕੜ ਤੇ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਪਕੜ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਕੜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਕੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਕੜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਕੜ ਜਿਤਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁਛ ਹੋਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਬਾਂਦਰ ਪਰ ਲੈਂਦਾ, ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ, ਫਿਰ ਨਾਚੋ ਘਰ ਘਰ ਬਾਹਰ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਲਨੀ ਦੀ ਪਕੜੇ, ਤੋਤਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਕੜੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਲੱਕੜਾਂ ਢੋਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਨਵਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਕੜ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੀ ਤਸਕਰ ਬੈਸੇ ਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਜਿਲਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਨਾ, ਵੀ छोड़ो आनंदपुर ये शाही मुकाम है, मखदूस इस जगह पे तुम्हारा कयाम है, फौजों व किलों से क्या तुमको काम है, लड़ना ही जब नहीं तो क्यों ये धूमधाम है। ਤਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਏ ਗਦਾ ਲੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। अपने लिए खुदा की जिमी कम भी नहीं, वरना कोई दालेरी में पासंग भी नहीं, लोगों से हमें आरजुए जंग भी नहीं, मजबूर हो गए तो फिर लड़ाई दिखाएंगे, फिर तेगे खालसा की सफाई दिखाएंगे। मैं खून खराबा नहीं करना चाहता। जे आनंदपुर साहब छड्डन नाल खून खराबा रुक सकता है, मैं छड़ दियांगा, मैं लंगड़ा नहीं गा, मैं चला जाऊंगा। मशहूर है कि पाए गदा लंग भी नहीं, मैं लंगड़ा नहीं, फकीर लंगड़ा नहीं है, तुर सकना, मैं वाक कर सकना। और सुन औरंगजेब, अपने लिए खुदा की जिमी तंग भी नहीं। जे किते ब्रह्मंडी सोच दे धारनी बन जाइए ना, अस्थान की पकड़ उक्का ही खत्म हो जाती। इन्नी दुनिया है, असी सारी दुनिया ते जा ही नहीं सकते। बड़ा कुछ है उहदा वेखण वाला, मानन वाला, आनंद लैण वाला, फिर पकड़ क्यों? अपने लिए खुदा की जिमी कम भी नहीं। और मैं डरदा नहीं जा रहा, मैं खून खराबा टाल करने लिए जा रहा, वरना कोई दालेरी में पासंग भी नहीं। दलेरी दे मामले विच वागरू दी अकाल दी कृपा सदका कोई मेरे पास को भी नहीं गा, वरना कोई दलेरी में पासंग भी नहीं, लोगों से हमें आरजुए जंग भी नहीं। मैं जंग का शौक नहीं रखता, पर जे कोई मजबूर करे फिर मैं लड़ना वा। और फिर मैं दसना भी लड़ी दा
किस तरह, वरना कोई दालेरी में पासंग भी नहीं, अपने लिए खुदा की जिम्मी कम भी नहीं, मजबूर हो गए तो फिर लड़ाई दिखाएंगे, फिर तेगे खालसा की सफाई दिखाएंगे। पकड़, सानू साडे पिता ने पकड़ परिवार दी खत्म करके विखाई, अस्थान दी पकड़ खत्म करके विखाई, और फिर क्या भी इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। उसदे पुत्र आसी नादी पुत्र, तीन तरह के पुत्र हुंदे ने, कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर। बेदी पुत्र कौन ने महाराज दे? बिंदी तो बेदी शब्द बनया, बिंद। पिता दी मणि साहब अजीत सिंह जुझार सिंह जोरावर सिंह ते फतेह सिंह। और नाद शब्द हुंदा है, नाद नूं कहंदे शब्द। असी साडा नाता गुरु दा शब्द दे माध्यम नाल है, असी नादी पुत्र हाँ। तो रागी भी उन्हां च ही आ जांदे, पर थोड़ा जिहा विशेष दर्जा दे दिता गया, क्योंकि जिस नूं बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह। जेड़े बई रोज उहदी तारीफ करदे ने वो पातशाही ने, जिन्हां नूं हजूर ने यह दात बख्शिश कीती है। दूजी गल है दुनिया विच प्राहुणा, तीजी गल है दावा छड्ड रहे ला दावे, दावा ना करे। बाबा श्री चंद, लक्ष्मी चंद, दातू दासू, मोहन मोरी, पिरती चंद, धीरमल, राम राय, इन्हां सारियां दा दावा असी गुरु हाँ। किसी ने गुरु मन्निया कदी? ना कोई जन्म दिन ते ना कोई मरण दिन। साहब अजीत सिंह जुझार सिंह जोरावर सिंह फतेह सिंह कोई दावा नहीं असी गुरु हाँ। कौम उन्हां दे जन्म दिन भी मनांदी है, कौम उन्हां दे शहीदी दिन भी मनांदी है, क्योंकि दावा कोई नहीं गा। कबीर दावे दाजन होता है, निर्दावे रहे निशंक, जो जन निर्दावे रहे सो गणे इंद्र सो रंक। जेड़ा दावा नहीं करता वो राजा है, जेड़ा दावा करता वो कंगाल है। मंगिया कुछ नहीं मिलता। साइकोलॉजिकली एक अध्ययन होया है, जदों तुसी किसी कोलों कुछ प्राप्त करना चाहते हो उहदी बुद्धि होर ज्यादा संकीर्ण हो जाती है, जदों तुसी छड्डदे हो उदों होर ज्यादा आउंदी है। इनू हजूर कहंदे ने गौ कर पकड़ी ना आई हाथ, प्रीत करी चाली नहीं साथ, कहो नानक जब त्याग दई ताबे चरनी आए पई। तो मैं जिहड़ी बेनती कर रहा सा, जननी जानत सुत बड़ा होता है, इतना कुन जाने जे दिन दिन अवध घटत है, मोर मोर कर अधिक लाड तर पेखत ही जामराव हसै। ऐसा तैं जग भरम लाया, कैसे बूझे जब मोया है माया। कहत कबीर छोड़ बिख्या रस, इत संगत नेचो मरना। ये जिहड़ी संगत है वकारां दी, इहदे विच मौत हुंदी। किहड़ी प्रेमियो? आत्मक मौत। देखो साडी शरीरक जीवन का आधार है ऑक्सीजन। नब्ज चल रही है, श्वास जिहड़े ने वो आ रहे ने जा रहे ने, किरिया चल रही है, मनुख जिंदा है। बंदा ढिला मट्ठा होवे, असी दो ही चीज़ां देखने, जां ते नब्ज देखने, जां फिर नासका कोल हथ करके देखने भी श्वास जा रहे ने, तो सानू थोड़ा हौसला हो जाता भी जिंदा है। पैरामीटर यह है भी ऑक्सीजन जा रहा है। शारीरिक तल दे उत्ते जिंदगी का पैरामीटर ऑक्सीजन है। आत्मक पक्षों पैरामीटर है आखां जीवा विसरै मर जाओ। जपने ते जिउने आ, वसार देने ते मर जाने आ। शरीरक मौत एक बार ही हुंदी है, आत्मक मौत रोज हुंदी है। किसे भागां वाले नूं छड्ड के बाकियां दी साडी तिल तिल करके मौत हुंदी है। माया दी बहनी बैठे रहा, इत संगत नेचो मरना। रमैया जपो प्राणी अनंत जीवन बाणी, इन बिद भवसागर तरना। जां तिस भावे तां लागै भाओ। इथों मैं बाहर निकलिया सा। प्रेम पैदा हुंदा है जे उहनूं पा जाइए। इथों फिर बेनती शुरू की सी भी खसमै सोई भावदा, खसमै दा जिस भाणा पावे। जदों उहनूं भावे ते फिर अंदर प्रेम पैदा हुंदा है। जदों प्रेम पैदा हुंदा है ते भरम भुलावा विचों जाए। भरम मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। ये जिहड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, ये सानू सारिआं नूं है।
ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਰਮ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਹੁਣ ਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਧ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠੀ ਕੰਧ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਕੰਧ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣਾ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਤ ਪੋਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਸੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਧ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਲੇਖਾ ਹੈ। ਭੰਬੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਾਰ ਦੋ ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਦੁਹਰਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਭੰਬੀਰੀ ਤਿਤਲੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਗੀਚੀਆਂ 'ਚ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਖ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦੋਂ ਬਰੀਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਪੜਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਇਤ ਸੰਗਤ ਨੇਚੋ ਮਰਨਾ ਰਮਈਆ ਜਪੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਇਨ ਬਿਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰਨਾ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਾਗੈ ਭਾਓ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਉਪਜੈ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਮਤ ਜਾਗੈ। ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁੱਡ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਝ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਰਾਬਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਤਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਫਿਨਿਸ਼। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਪਜੈ ਸਹਿਜ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧਾ ਘਟਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ। ਇਹ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਿਆ ਸੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ। ਤੋ ਹਾਕਮ ਨੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟੋ। ਤੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੁੱਢੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੜੀ ਭੀੜ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜੇ ਸਨ, ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟੋਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠਹਿਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਟੱਡੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਡੋਲ ਗਿਆ ਸਿੱਖ, ਹੁਣ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਥੋੜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਂਗਲੀ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰ, ਫਿਰ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੱਢ, ਫਿਰ ਅਰਕ ਵੱਢ, ਫਿਰ ਮੋਢਾ ਵੱਢ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਦੇਈ ਹੋ ਕੇ, ਬਦੇਈ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਪੱਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਕਰੋ, ਖੋਪਾ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ 'ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਪੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਕਰੋ, ਨਾਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਪਰ ਕੱਚਾ ਨਾਰੀਅਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਚੋਟ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਿਲਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਡੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੱਚੇ ਨਾਰੀਅਲ ਵਰਗੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਵਰਗੇ। ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ। ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖਿਆ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਉਪਜੈ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਮਤ ਜਾਗੈ। ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ, ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਤ ਗਿਆਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਫਿਰ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ।
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਤਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਦੇ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਝੋਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਾ, IPS IAS ਅਫਸਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਕਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਬਰੇਟੇ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਚੂਹੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ, ਕੁੱਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲਿਵ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਤਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੋੜਾ ਝਾੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਚੋੜੇ ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ। ਇਤ ਸੰਗਤ ਨਾਹੀ ਮਰਨਾ। ਕਿਤ ਸੰਗਤ ਨਾਹੀ ਮਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ ਆਹ ਮਸਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਤਮਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। जन्नी जानत सुत बड़ा होता है, इतना को न जाने दिन दिन अवध घटता है। मोर मोर कर अधक लाड़ तर पेखत ही जम राव हसे। नहीं, इनू वेख के शुकराना करया कर और एक ख्याल रखिया कर भी ये वड्डा नहीं हो रहा, छोटा हो रहा है। चंगा तो नहीं लगदियां गल्लां च, ग्लैमर तो नहीं, पर सच्चाई तो यही है ना। आपां सारे छोटे हो रहे हैं, वड्डे नहीं हो रहे। जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को न जाने जे दिन दिन अवध घटत है। मोर मोर कर अधक लाड़ तर पेखत ही जम राव हसै। ऐसा तै जग भरम लाया, कैसे बूझे जब मोया है माया। कहत कबीर छोड़ बिख्या रस, इत संगत नेचो मरना। इथों तक आत्मक मौत का समान है। अगे हुण रमैया जपो प्राणी, अनंत जीवन बाणी। इन बिद भवसागर तरना, जां ते सुभावे तां लग गए भावो। भरम भुलावा भी चला गया, उपजै सहज ज्ञान मत जाग गई, ते गुर प्रसाद अंतर लिव भी लाग गई। इत संगत ना ही मरना। हुक्म पछाण तां खसमै मिलना। रजा विच राजी रहना सिख, फिर तेरी आत्मा दा परमात्मा नाल मिलाप होवेगा। अज कबीर साहब कहंदे ने भी बिन सत सती होए कैसे नार। किसी विच साती नहीं, सती किवें अखवाएगी। पंडित देखो हृदय विचार, तू विद्वान ते बहुत है, बड़ियां आल पताल दियां गल्लां करना है, पर गल्लां नाल गल नहीं बनदी, जीवन भी तो होना चाहिए ना। जे साती नहीं तो सती कित्थों है। बिन सत सती होए कैसे नार, पंडित देखो हृदय विचार। प्रीत बिना कैसे बधै स्नेह। किसे नाल प्रीत होवे ते उहदे नाल होर स्नेह वधदा है। इसे प्रकार जब लग रस तब लग नहीं ने। जदों तक माया दा रस है, परमात्मा नाल ने नहीं बनदा। शाहन सत करे जी अपने। साध संगत एक हुंदा शाह। शाह शब्द असी रोज फलाना बंदा बड़ा शाह है, ते शाह दा इस्त्री लिंग है शान। शाह परमात्मा है ते शान माया है। ये उहदी पत्नी है। बाणी च बड़ी बार महाराज ने लिखिया, लक्ष्मी बरसों जो लियो लावे, सोग मिटै सब ही सुख पावे। लक्ष्मी माया, बर ओदा वर पति। जेड़ा माया दे पति नाल सुरत जोड़दा है, ओदे सारे शोक मिट जांदे ने। उत्थे माया दा, उत्थे पति क्या परमात्मा नूं। शाहन सत करे जी अपने। जेड़ा माया नूं ही सत करके जिंद विच समझदा है, सो रम्य को मिलै ना सुपने। ਉਹ ਤੇ ਰਮਈਏ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੌਂਪ ਸਰੀਰ, ਸੋਈ ਸੁਹਾਗਨ ਕਹੇ ਕਬੀਰ। ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਘਰ ਸਰੀਰ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸੌਂਪ ਸਰੀਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਵਧੂ ਬਣਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ, ਆਪ ਪਤਨੀ ਬਣਦੀ ਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਮਾਂ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ।
ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।